जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की साजी नवाजी गोद अंदर हाजरियां लवा रही साध संगत जीओ वडभागी हो। सत्कारयोग भाई साहब पासों रब्बी बाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल आप जी ने श्रवण किया है। समा है जाप साहब की पावन बाणी लड़ीवार तो विचार साझी कर रहे हैं। 70 पौड़ियां तक आप विचार साझी कर चुके हैं। 71वीं पौड़ी तो आप आज विचार आरंभ करनी है। विचार आरंभ करने तो पहला अपनी रसना पवित्र करो, उच्चारण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 71वीं पावन पौड़ी अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी कृपा कर रहे ने। नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं। नमस्कार है उस अकाल पुरख परमात्मा नूं जिहड़ा सारी कायनात नूं वेख रहा है। सारी दी सारी कायनात जिहड़ी है उहदे ध्यान विच है, उहदी नज़रां विच है। उहदे तो ओले कोई भी चीज़ नहीं, उहदियां नज़रां तो कोई दूर नहीं। हर एक जीव उत्ते परमात्मा दी नज़र है, ध्यान है। किन्नी वड्डी हस्ती अकाल पुरख परमात्मा। आसा की वार अंदर धन गुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने इत्थों तक कृपा कर दी कि हे अकाल पुरख परमात्मा जीओ, तुहाडे चित्त विच हर एक चीज़ है, तुहाडे ध्यान तुहाडे ख्याल विच हर एक चीज़ है। तुसीं हर एक चीज़ नूं वेख रहे हो। चित्त अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा। अकाल पुरख दे चेते विच हर एक चीज़ है। उहदी नज़र विच उहदी नज़रां दे विच हर एक चीज़ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ी अखां तो दूर होवे। ते आपां आप समझ के वेखीए। निक्का जिहा साडा घर हुंदा है ते कई बारी तो आप भी ये गल कह दिंदे हां भी रखी तो चीज़ इत्थे ही सी पर मैं भुल गया या मैनूं चेता नहीं। कदी बंदा उस घर की फिर सफाई करे तो जदों वो चीज़ मिलती है फिर बंदा आखदा लै इत्थे रखी सी पर ध्यान नहीं सी, चेते विच नहीं सी। हुण एक निक्का जिहा घर जिथे रोज़ बंदा बैठता है, उठता है, आराम करता है, घर विच आउंदा है, जांदा है, ते उस घर विच पई हुई चीज़ जिहड़ी है मनुख नूं भुल सकदी है, भुल जांदी है। पर कदी चित्त विच ख्याल पैदा हुंदा होवे कि इन्नी वड्डी सृष्टि है, इन्नी वड्डी कायनात खंड ब्रह्मंड ने कि परमात्मा नूं भी कदी कुछ भुलिया है। किन्ना वड्डा पसारा है उनका। कदी उन्होंने कोई पहाड़, कोई दरख्त, कोई फुल, कोई मनुख, कोई जीव भुलिया होवे ते महाराज आखदे ने नहीं, वो कदी भुलदा नहीं क्योंकि वो सब नूं वेख रहा ते उहदे चेते विच है। अकाल पुरख दे चेते विच हर एक जीव है। आप जी नूं हैरानी होवेगी कि अकाल पुरख परमात्मा दे चेते विच असीं हां पर साडे चेते विच अकाल पुरख नहीं हैगा। हर वेले अकाल पुरख परमात्मा सानू वेख रहा है। असीं हर वेले परमात्मा नूं वेख सकीए इन्नी समर्था साडे विच कोई नहीं। हर समय परमात्मा सानू याद कर रहा है, असीं हर वक्त परमात्मा नूं याद कर सकीए इन्नी समर्था साडे विच नहीं है। कोई ऐसी घड़ी नहीं, कोई ऐसा पल नहीं कि परमात्मा ने कदी आख्या हो कुछ समय आराम कर लवां
ਜਾਂ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੂੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਉਦਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਭਰਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੰ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਸਭੈ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤਿੰਨ ਭਵਨ, ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਮਾਤਲੋਕ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ, ਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਨੰਗੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਭਾਵ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੀਜੇ ਆਪੀਜੇ, ਆਖੀਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਿਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਖਿਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਖਿਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਖਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਤੇ ਉਹ ਖਿਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੰਗਾ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਆਖੇ, ਉਹ ਬਸ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੀ ਜੇ ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਸਮਸਤੰ ਪ੍ਰਸਿਜੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਸਿਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪਰਨਾਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਕਰਮੰ ਪਰਨਾਸੀ, ਕੁਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਕੁਕਰਮੰ ਪਰਨਾਸੀ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧੰ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਪਟ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਪਟ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਟਿਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਟਲ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਖਲ ਜੋਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਖਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਭਾਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ,
कोई ऐसा जीव नहीं जिंदे नाल काल पुरख ना जुड़िया होवे। हर एक जीव नाल परमेश्वर जुड़िया होया है। आ चल भोगे, भोग का अर्थ इतिहासकारां ने बड़ा प्यारा किया है। भोग का अर्थ भोगना भी हुंदा है, पर भोग का अर्थ राज भाग भी हुंदा है, राज सत्ता भी हुंदा है। प्रोफैसर साहब सिंह लिखते ने कि अकाल पुरख परमात्मा का जिहड़ा कानून है वो तो अटल है ही, पर उनका राज भाग भी अटल है, वो कदी बदलता नहीं। उनकी बादशाहत हमेशा है। जिवें 5 साल बाद राज सत्ता बदल जाती है, परमात्मा की सत्ता जिहड़ी है वो कदी बदलती नहीं। वो पहला भी ही इस संसार का मालक सी, अज भी है, हमेशा रहेगा। आ चल राजे, उनका राज अटल है, कदी भी बदलिया नहीं। अटल साजे, साज का अर्थ है रचना, उनकी रचना भी अटल है, कदी भी उनकी रचना जिहड़ी है वो तब्दील नहीं होती। जो उन्हें एक बार बना दिता सदियां तो उस तरह बनया होया। अखल धर्मंग, अकाल पुरख परमात्मा का जिहड़ा धर्म है, कानून है, वो भी कह लगे मुकम्मल है। खल का भाव मुकम्मल, उनका कानून जिहड़ा मुकम्मल, एक बार जो उन्हें बना दिता वो बना दिता, दोबारा बनाने की लोड़ नहीं। अलख कर्मंग, उनके कर्म भी जिहड़े हैं, कह लगे नियम जिहड़े हैं वो भी अटल हैं, वो असूलों का पक्का है। वो जो कर रहा है वो अटल हैं। सरबंग दाता, वो सारियां दा दाता है, सबना नूं दाता देण वाला है। सरबंग ज्ञाता, सारियां नूं जानण वाला है। जिथे सब नूं दाता दे रहा है, वो ये भी ध्यान रख रहा है भी इहदी अंदर दी कामना की है, या वो ये भी ध्यान रखता है इनू किस चीज़ की लोड़ है तो किस चीज़ की लोड़ नहीं। उन्होंने पता है जिस तरह आम तौर पर बच्चे अपने माँ बाप तो कुछ लोड़ां पूरियां करने वास्ते कुछ चीज़ां मंगते हैं। हर एक माँ बाप को पता है भी किहड़ी इहदी लोड़ है किहड़ी नहीं। अकाल पुरख परमात्मा भी समर्थ है। असी जीव मालक तो बेअंत दातां मंगते हैं, पर सानू वो मिलदियां ने जिन्हां दी सानू लोड़ है। जदों सही समा हुंदा है किसी चीज़ का, परमात्मा उदों चीज़ां बंदे नूं दिंदा है। कई बारी आपां निराश हो जाने भी सानू आ चीज़ नहीं हासिल होई, इहदा कारण की है भी की अरदास पूरी नहीं होती, या अरदास कीती सी या पाठ कीता सी, की कारण? तो इहदा मूल कारण यही हुंदा है कि जिहड़ियां चीज़ां आपां मंगदे हैं हो सकदा उहदा समा वो ना होवे। जिहड़ियां चीज़ां असीं मंग रहे हुंदे या जिहड़ियां चीज़ां अजे सानू नहीं मिलियां, असीं उस लायक अजे नहीं बने हाँ। रब पहलां सानू कहंदा तू इस लायक बन तां तैनूं ये चीज़ मिलेगी। बिना मनुख नूं समय दे ते बिना लायक दे कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। तो कलगीधर महाराज आख रहे ने वो जानता है, दातां दे रहा है, पर जानता भी है भी तू इस दात दे लायक है कि नहीं, तां ही वो चीज़ दिंदा है। सरबंग भाने, भान का अर्थ है सूरज, चानण देण वाला, सारियां नूं रोशनी दे रहा है, चानण दे रहा है। सरबंग माने, सारे उन्होंने मन रहे हैं, सारे उहदे अगे सीस झुकाउंदे ने। सरबंग प्राणंग, प्राण का अर्थ है भी प्राणा का सहाई, जिंदगी का आसरा अकाल पुरख। तो वह सारियां दी जिंद जान है, सारियां दा आसरा परमात्मा है। सरबंग त्राणंग, त्राण का अर्थ भी है ओठ। अकाल पुरख सारियां दी ओठ है, सारियां दी टेक है। सरबंग भुगता, वो सारियां नूं भोगण वाला है। सरबंग जुगता, वो सारियां जीवां दा मालक है, सारियां नाल जुड़िया होया है, किसी तो भी जुदा नहीं। सरबंग देवंग, देव का अर्थ है पूजा, पूजन योग। अकाल पुरख जिहड़ा है वो एडी वड्डी हस्ती कि सारे उन्होंने पूजते हैं। सरबंग भेवंग, भेव का अर्थ है भेद जानन वाला। सारियां दे अंदर दे भेद नूं परमात्मा जानदा है, पर परमात्मा का भेद कोई नहीं जानदा।
ਸਰਬੰਗ ਕਾਲੇ, ਸਰਬੰਗ ਭਾਵ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਪਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬਿਨਤੀ ਕਰ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਸਨ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭੋ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। 3 ਢੇਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਜੀ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਜੇ ਕਾਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੁਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਭਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਪ ਲੱਗਾ ਕਮਾਉਣ। ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ।
शेख सादी लिखता है कि कुछ समय बाद वो राजा भी ठीक हो गया, उनका रोग आपे ही ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें एक बड़ा वड्डा भले का कारज किया सी। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।